آپ نشانہ جو ہے وہ غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں. آپ درمیان میں وہ ریڈ سرکل ہوتا ہے نا ایک, اس پہ ڈائریکٹ نشانہ لگائیں جا کر, تو آپ کا مسئلہ بھی سنا جائے گا, آپ کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا. یہ روڈ ہے, یہ غریب عوام کی روڈ ہے سر. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی طرف تو آپ جا ہی نہیں سکتے, اس کی روڈ آپ بند کر ہی نہیں سکتے. آپ میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی جا کر بحریہ DHA یا پارلیمنٹ کے سامنے یا ریڈ زون میں یا بلو ایریا میں جا کے کوئی سڑک بند کر کے دکھائیں. آپ سڑک بند کریں گے تو اس غریب عوام کی سڑک بند کر سکتے ہیں, جس سے غریب کوئی مسئلہ ہوگا. اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی نوبت پیش آئے کہ اس ایمبولینس میں آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شامل ہو. یہ غریب عوام کے لیے رستہ بند نہ کریں. آپ نے بات کرنی ہے, آپ جائیں اسلام آباد جائیں, آپ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں, آپ جائیں سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھیں جا کے, آپ MNAs MPs کو پکڑیں نا. آپ یہی دھرنا MNAs MPs کے گھروں کے سامنے کریں, ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں, پارلیمنٹ لاجز کا گھیراؤ کریں, پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں. ودن 24 آورز آپ کا مسئلہ نہ سنا گیا, آپ کو مین سٹریم پہ نہ ایشو آپ کا ہائی لائٹ کیا گیا, تو آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق, آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز. آج ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے کے اندر. جماعت اسلامی کا دھرنا ہو, PTI کا دھرنا ہو یا تحریک لبیک کا دھرنا ہو, کیا یہ دھرنا عوام کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے؟ آئیے عوام سے ان کا ریویو لیتے ہیں. آئیے جی, یہ ہمارے ساتھ دکاندار ہیں, ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہ دھرنا کلچر ٹھیک ہے, کیا اس سے کوئی اثر ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر 9واں دن ہے دھرنے کا, کیا سمجھتے ہیں اس دھرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور صرف اس دھرنے کی بات نہیں کر رہا, ایک یہ دھرنا کلچر ہمارے پاس شروع ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی, PTI یا کوئی بھی جماعت وہ دھرنا دیتی ہے. تو مری روڈ ایک مرکز ہے, تو یہاں پر مطلب ہمارا بہت سارا کاروبار یہاں مری روڈ سے چلتا ہے. سر ادھر نہیں ہونا چاہیے, جہاں پہ مین مقصد ہے نا اسلام آباد, ان کے گھروں کے باہر جا کے بیٹھیں تو کوئی فائدہ ہے. ادھر بیٹھے ہیں لیاقت باغ میں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا راستہ کھلا ہوا اسلام آباد, سیدھا اپنا نظام وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر ہمارا کاروبار بالکل ہی بند ہوا ہوا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو ان کے گھر ہیں ان کے سامنے جا کے بیٹھیں, ہمیں تنگ نہ کریں. ہمیں تنگ نہ کریں. یہ مسئلہ تو ہمارا نہیں ہے, تنگ کی بات نہیں ہے, ان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ لگے یار واقعی میں عوام تنگ ہے. ٹھیک ہے, جس چیز کا مسئلہ ان کو حل کرنا چاہیے. اس طرح تو یہاں بیٹھے ہیں, نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نہ ان کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. کتنا بل آیا ہے صفحہ ہمارا؟ یہ جب ہمارے گھر کا جو بل ہے وہ 72,000 کا. 72,000 روپے. فیکٹری تو نہیں چلا رہے گھر میں؟ ایک اے سی لگا ہوا بس. ایک AC لگا ہوا ہے, تو 72,000 روپے بھر لیں گے اس دکان سے؟ نہیں بڑھ سکتے. نہیں بھر سکتے, تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. چلیں ہم عوام سے پتہ کرتے ہیں اور کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر الحمدللہ. سر یہ دھرنا کلچر شروع ہو چکا ہے راولپنڈی میں, اور کیا سمجھتے ہیں یہ دھرنا کلچر ٹھیک ہے؟ آزادی کے لیے قوموں کو اجتماعی جد و جہد کرنا پڑتی ہے. اگر ہر بندہ اپنی ذاتیات کے دائرے میں بند ہو جائے گا تو اس قوم کے مقدر میں فقط ذلت کی غلامی رہ جائے گی. بس اجتماعی جد و جہد ہے, یہ کلچر نہیں ہے, یہ اجتماعی جد و جہد ہے. اور اس کا پرامن وہ اظہار ہے جس کا حق اخلاقیات بھی دیتی ہے, قانون بھی دیتا ہے اور آئین بھی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 8 دن سے دھرنا موجود ہے, یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بازار کھلی ہوئی ہیں, ٹریفک چل رہی ہے, کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر اتنا سے سیکریفائس بھی نہیں کر سکتی قوم, تو پھر یہ قوم گھروں میں بیٹھی بیٹھی اس کا مدفن بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بات. راولپنڈی میں اور خاص طور پہ مری روڈ پر یہ ایک دھرنا کلچر چل چکا ہے. کوئی بھی جماعت آتی ہے وہ دھرنا یہاں پر کرتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا یہاں پر ہونا یہ ٹھیک ہے؟ اس سے عوام کی نقصان ہے. عوام کو نقصان ہے. عوام کا یہ کس سے, یہ دیکھیں نا, عوام ہی تنگ ہو رہی ہے. عام عوام تنگ ہوتی ہے, تو پھر یہ ہمارے مسائل کے لیے آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہمارے بھی نہیں ہوتا یہ اوپر, آپ کو ہر بندے کو, اب تو ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ لین دین کرتے ہیں, اپنا لیں گے تو حکومت سے نکل جائیں گے. یہ حکومت سے لین دین کر کے نکل جائیں گے. ہاں جی, کچھ دن کے لیے آتے ہیں, جب حکومت کی مرضی سے یہ آتے ہیں. جو لوگوں کا کہنا سارا, لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت کی مرضی کے لیے آتے ہیں, پیسے جیسے لیتے ہیں وہ نکل جاتے کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ہیں. ہاں جی. یعنی کہ آپ اس دھرنا کلچر سے خوش نہیں ہیں؟ عام بندے, ہر بندے کو نقصان ہے اس کا. اس سے خوش ہے. اب بجلی مہنگی, اب خوش ہے نا, بل بڑا آتا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ اس سے کون سا جی, یہ بھی حل کچھ نہیں ہے نا ان کا. اور کیا, کون سا حال آپ بتائیں نا.
एहतजाज भी ना करें। आते हैं कुछ भी नहीं हल निकलता ना भाई, जब भी आते हैं हल तो कुछ भी नहीं निकलता क्यों इनसे। नहीं निकलते? निकलेगा, लेकिन अब जब आप जो है ना समझ जाएं कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है और मैं भी निकलूँ, आप भी निकलें, भाई भी निकले, तब बात होगी। तो हम सब ही निकलते रहते जी। हैं, हर दफ़ा निकले हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं आता। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम हर दफ़ा निकलते हैं लेकिन कोई कभी हल निकले आप? कभी बिजली के खिलाफ तो कोई निकले ही नहीं है मेरे भाई। जमात इस्लामी के हम मेरी से तो पहली दफ़ा आपकी मुलाकात है। नवाज शरीफ हमारे निकला तो है, बात- जरदारी निकला है, इमरान निकला है, उन्होंने तो महंगी की है, महंगी तो उन्होंने की है। हमने तो किसी की बात ही नहीं की, हाँ। किसने महंगी की है किसने नहीं। वोट भी आप हम तो उसको ही जनरल देते और बात फिर कर- रोते भी हो। बात का जवाब दे रहे हैं। जी, हम किसी असल पार्टी में की सिर्फ बात नहीं सिर्फ कर इस रहे। धरने की बात नहीं कर रहे, हम असल में बात कर रहे हैं इस धरना कल्चर की। जो धरना कल्चर है बेसिकली, जब जमात इस्लामी यहाँ पर धरना देती है तो हम सिर्फ उस जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जहाँ यहाँ पर बाकी जैसा तहरीक लब्बैक यहाँ पर धरना देती है, नून लीग देती है, पीटीआई देती है, कोई भी आप किसी की भी जो जमात है हम उसकी बात करते हैं कि वो यहाँ पर धरना देती है और यहाँ पर लाखों करोड़ों का जो है ना वो कारोबार होता है, यहाँ पर कारोबार होता कारोबार है, होता हर एक दुकानदार का एक अपना कारोबार है और सारी चीज़ें। हम उनसे ये पूछ रहे हैं क्या वो इस धरना कल्चर से खुश है? मतलब जस्ट ये मसला नहीं है कि नहीं तो आप ये बताएं, ये बिजली के बगैर दुनिया चलती है? अगर ये लोग आए जो भी है, एहतजाज हक है या नहीं है? और तरीका आप बताएं, कौन सा तरीका है? एहतजाज भी ना करें, खुदकशियाँ भी करें, भाई भाई को गोली भी मारे। हम आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए निकले हैं कि आवाम आवाम तो खुद है जो ये नहीं समझती कि भाई मैं क्या करूं। ये कौन सी आवाम है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये धरना पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबको निकलना चाहिए, पूरे मुल्क के 24 करोड़ आवाम को निकलना चाहिए, तब बात बनेगी। 24 करोड़ आवाम को निकलना चाहिए और इनको बाहर फेंकना चाहिए जिन्होंने बिजलियाँ महंगी की, जिन्होंने IPPs है जो है। हाँ, ये क्या है? ये पूरी दुनिया में है कहीं? आप यहाँ के मकामी हैं, मैं जो भी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, कितना बिल आया आपका इस 27,000, पहले 3,000 आया। 27,000 रुपये बिल आप लेकर यहाँ पर मतलब आए हुए हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो धरना कल्चर है इससे वाकई ये हुकूमत हमारी कन्विंस हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अगर लोग निकलेंगे ज़्यादा तादाद में तो गवर्नमेंट को घुटने टेकेगी, क्यों नहीं करेगी? भाई बिजली हमारी तो नहीं है ना, ये जो लोग निकले बेचारे इनको तो नहीं ना पता कि किसने महंगी की है। महंगी गवर्नमेंट ने की है, उमर अयूब खान ने दस्तखत किए थे। आप क्या नवाज शरीफ साहब, ये जो बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब, ये अमरीकी एजेंट है सारे, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नवाज है और चाहे इमरान है, ये उनकी मर्जी के बाहर कुछ नहीं करते। हम तो ये कहते हैं, आपका हुकूमत को क्या पैगाम है? मेरे हुकूमत को ही पैगाम है, बिजली सस्ती करो। और हम तो कुछ नहीं मांगते, गवर्नमेंट तो हम नहीं मांगते, आटा सस्ता करो, एक टैक्स ख़त्म कर दो, बस यही हम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जनाब ये धरना तकरीबन 9 दिन हो गए चल रहा है, तो क्या ये धरना हमारे लिए मुश्किल का बायस है या ठीक है ये चलता रहे, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे लिए तो मुश्किल का बायस ही है, मुश्किल का बायस है। बिल्कुल भी मुश्किल का तो क्या समझते हैं कि 8-9 दिन हो गए हैं, हमारे पास काम नहीं है, जैसे आते हैं वैसे घर चले जाते हैं। तो ये लोग तो हमारे ही मसले के लिए खड़े हुए हैं, हमारे मतलब बिलों के लिए, हमारे जो ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ पिंडी लियाकत बाग में खड़े होना, आप डी चौक जाएँ, वहाँ जाके बात करें जो करनी है। यहाँ पिंडी वालों को क्यों परेशान किया हुआ है? पिंडी वालों का मसला नहीं है ये, पिंडी वालों को तो मसला है सारा, पिंडी वालों का मसला है। लेकिन मसला जो है वो हल करना तो जो जाके करें ना इस्लामाबाद जाके, पिंडी आके तुक ही नहीं बनती, कोई पिंडी की तुक नहीं बनती, पिंडी आने की तुक नहीं बनती, उधर जाके करें जो करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। धरना कल्चर यहाँ मरी रोड पर बड़ा चल चुका है, कोई भी मसला होता है यहाँ मरी रोड पर धरना लेकर कोई भी जमात निकल आती है। हम किसी एक स्पेसिफिकली एक जमात की बात नहीं कर रहे, धरना कल्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं ये धरना कल्चर हमारे लिए ठीक है? जी हमारे लिए ठीक है ना, गरीब आवाम के लिए ठीक है। बिजलियों के बिल देखो किधर आ गए हैं, ये हुकूमत हमें वारिज भी नहीं है, गरीब आवाम बहुत दलील हो गई है। ठीक है, देखो अभी हफ्ता हो गया है, ठीक है, कारोबार से हम भी तंग बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। ठीक है, कारोबार है ही नहीं है, बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है, ठीक है, पानी भी महंगा हो गया। ठीक है, गरीब आवाम तंग हो रही है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि हुकूमत नहीं बनी है, हुकूमत का काम बनता है कि गरीब आवाम को फ़ायदा दे। खुद फ़ायदे ले रहे हैं और गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं दे रहे। आवाम यहाँ पर मौजूद है और आवाम इस हालांकि इनका यहाँ पर अपना कारोबार भी है, यहाँ पर ये बाइक वगैरह ठीक करते हैं, काम नहीं है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मौजूद है और ये चाहते हैं कि ये धरना चलता रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा अगर कारोबार 3-4 दिन के लिए ख़त्म भी होता है तो कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
सर रावलपिंडी में एक धरना कल्चर है, ख़ास तौर पे ये मरी रोड पर, तो क्या समझते हैं ये धरना कल्चर ठीक है? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में जब आपके हुक्मरान नालायक और नाअहल हों तो हालात उस खुद ब खुद इन तरह के ज़्यादा जो लोग जो है वो चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि जिस तरह का हालात पाकिस्तान के बन रहे थे तो उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर इस स्टेक को अपने ज़िम्मे लिया है तो ये एक अच्छा इकदाम है। इसके अंदर आप पब्लिक ओपिनियन लें तो लोग इसको क्या कहते हैं सराह रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक की दिल की आवाज़ है ये, क्योंकि लोग इतने तंग आ चुके हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, बदअमनी से और अफरा तफरी से। लोगों को इस टाइम हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की सूरत में एक बेहतरीन उम्मीद नज़र आई है और पॉलिटिकल पार्टी है, लाजमत है इनका माजी का किरदार भी आप देखें तो लोगों के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी अलखिदमत, स्पेशली जो सैलाब आया था उस दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। आवाम ये कहती है कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये धरना यहाँ पर है या किसी और जगह पर है। वो ये कहते हैं कि धरना अगर करना ही है तो उनके घरों के सामने जाकर करें, पार्लियामेंट के सामने करें या ऐसी जगह पर करें जहाँ पर उसको फ़ायदा हो। यहाँ पे क्या फ़ायदा है, यहाँ पर तो आवाम तंग हो रही है। असल में आपकी बात ठीक है, आवाम तंग होती है, पर उस तकलीफ़ से जो आपकी नस्लों तक शिफ्ट हो उससे ये तकलीफ़ उठा लेना मेरे ख्याल से बेहतर है। ये तकलीफ थोड़ी सी जो आप ये समझ ना आर्जी तकलीफ़ उठा लेना और जो कहते हैं आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो परेशानियाँ बनेंगी उसके लिए ये तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखती। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। रावलपिंडी में धरना कल्चर क्या समझते हैं, ठीक है, गलत है, कैसा है? सर जी मेरे ख्याल से तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। आवाम ये कहती है कि ये धरना यहाँ पिंडी में देने के बजाय इस्लामाबाद में उनके घरों के सामने दो। सर जी ये तो बिल्कुल बात उनकी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धरना दिया हुआ है लेकिन अभी तक हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत कहती है थोड़ा सा रश है ये ख़त्म हो जाता है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब उनके घरों के बाहर जाके हम धरना देते हैं, उनको जब तकलीफ़ होगी तब वो हमारी तकलीफ़ को समझेंगे ना कि तकलीफ़ आखिर होती क्या है। यहाँ पे धरना तो ठीक है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, पुरअमन चल रहा है, लेकिन बात यह है कहने की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इजीली जा रही है, कोई रोक रुकावट नहीं है इतनी। ठीक है, जब उनके घरों के बाहर जाके धरना दिया जाएगा, डी चौक में वहाँ दिया जाएगा, जब उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी, तंगी होगी, तब वो इस बात को समझेंगे कि ये अवाम भी तंग है जिसकी वजह से ये धरना दे रहे हैं। उसके अलावा हुकूमत को अभी तक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना मेरे ख्याल से आगे मज़ीद उनको पड़ेगा जब तक उनके घरों के बाहर जाके हम धरना नहीं देते। मेरे घर का बिल इस टाइम 12,018 रुपये आया है। ठीक है, घर में सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, उसके अलावा हमारे घर में ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आए। 13,000 रुपये मेरे घर का किराया है। ठीक है, 12,000 रुपया मेरे 1 महीने का जो है बिल आ गया है। अब मुझे ये बताएं कि मैं एक बाइक चलाने वाला, रोज़गार यानी कि हवाई रोज़ी है, कभी ज़्यादा कभी कम, घर का खाना पीना भी करना है, 4 अफराद, बहन है, वालदा है, बीवी हैं, बच्चे हैं, मैं ख़ुद भी हूँ। ठीक है, एक कमाने वाला है। अब मुझे ये बताएं कि 13,000 मैं बिल दूँ, 12,000 बिल दूँ, 13,000 किराया दूँ और खाऊँगा क्या? हुकूमत जो है टैक्स पे टैक्स लगा रही है, बैलेंस पे बैलेंस डाल रही है। बाहर के मुल्कों में आप देखें, अगर वो टैक्स दे रहे हैं उनका बेनिफिट भी दिया जाता है। उनका बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उनको बच्चा 18 साल तक जब तक नहीं होता तब तक वो हुकूमत उसका ख़र्चा उठाती है, स्कूल का, उसके खाने पीने का, उसके जब तक वो बड़ा नहीं होता वो उसको पूरा प्रेफर करते हैं कि क्योंकि वो टैक्स देते हैं। फिर बड़ा जब होता है उनको नौकरी पे लगाया जाता है कि अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। टैक्स तो हम भी दे रहे हैं। टैक्स वही बात है कि टैक्स फिर जा किधर है, जबकि सारे लोग गरीब से गरीब तबका भी जो है ना दे रहा है टैक्स, तो वो फिर टैक्स जा किधर है? असल पे कर्जा ये लिए जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्स चोरी हो रहा है? टैक्स चोरी हो रहा है ना, टैक्स चोरी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रावलपिंडी में धरना कल्चर क्या समझते हैं, ठीक है, गलत है? असल जो धरना हो रहा है ये बहुत अच्छी हो रही है, आवाम बहुत तंग हुआ है। बिल जो है ना, जो 1500 का बिल आता था वो अभी 10,000 और 9,500 आते, तो ऐसा हर चीज़ जो है ना रोज़ पर रोज़ बढ़ रहे। तो अब इस वक्त पाकिस्तान में आवाम के लिए, बल्कि ख़ास तौर पाकिस्तान के लिए सिर्फ जमात इस्लामी नज़र आ रहे। इसके हम जस्ट जमात इस्लामी की बात नहीं करते, हम धरना कल्चर की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद ये बैगों वाले हैं, मुख्तलिफ जो दुकानों वाले हैं, ये यहाँ पर अपना रोज़गार लगा कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी भी धरना देती है, PTI भी धरना देती है, नून लीग भी धरना देती है, तहरीक लब्बैक भी धरना देती है। तो ये धरना
کیا سمجھتے ہیں یہ عوام کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے؟ حکومت کو بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ یا صرف عوام ہی صرف پستی ہے؟ حکومت کو اثر پڑے گا انشاءاللہ، حکومت کو اثر پڑے گا. پڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل بھائی. آپ ان کو سوچ نیوز کی جو اسکرین ہے اس پر دیکھتے ہیں اور یہ اکثر اس حوالے سے بات کرتے ہیں دھرنا کلچر کے حوالے سے. کامل بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ جو دھرنا کلچر ہے یہ کیسے ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے، کیسے ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے؟ آپ فاروق بھائی مجھے مروائیں گے مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھوں. دیکھیں دھرنا ان اے سینس جو دھرنا ہے اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ جمہوریت کا حسن ہے، دھرنا ہو، ریلیز ہوں، پروٹیسٹ ہوں، وہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں سو کالڈ تو آپ دھرنا کلچر سے واقف ہوں گے. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں تو آپ دھرنا تو کر نہیں سکتے نا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ دھرنا کر رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ بات یہاں پر آ جاتی ہے جہاں پر میں کرٹیسائز کرتا ہوں کہ آپ دھرنا ضرور لگائیں، آپ پروٹیسٹ ضرور کریں. سر ہم میڈیا بھی آپ کو کوریج دے گی اور بڑی ہائی لائٹڈ طریقے سے کوریج دے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نشانہ صحیح ہونا چاہیے آپ کا. آپ ایک نشانہ ماریں اور پرفیکٹ جگہ پہ ماریں. آپ 4-5 نشانے جگہ جگہ پہ لگا رہے ہیں تو اس کا مقصد نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ دھرنا لگایا ہوا، میں ایک پارٹی کو نشان نہیں لگا رہا، میں تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے تحریک لبیک آئی، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نکلتی رہی ہے، اب ہم جماعت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں. مانا کہ یہ سب عوامی مسائل ایک امت مسلمہ کا مسئلہ لے کر باہر نکلے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ غریب عوام کو ہی مشکل میں ڈال رہے ہیں. یہاں پر 3 بڑے ہسپتال لگتے ہیں، سینکڑوں یہاں سے ایمبولینس گزرتی ہیں. وہاں پر ابھی آپ جب کوریج کر رہے تھے تو آپ نے خود بھی یہ چیز سنی ہوگی کہ کتنی ایمبولینسز کا سائرن آپ نے سنا ہے. تو یہ غریب عوام جو ہے اسی کو آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں. آج 9واں روز ہے اس دھرنے کا، لیکن آپ کے سامنے کیا پیش رفت آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ یہی دھرنا ایم این ایز ایم پی ایس کے گھروں کے سامنے کریں، ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ لاجز کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں. ود ان 24 آورز آپ کا مسئلہ نہ سنا گیا، آپ کو مین سٹریم پہ نہ ایشو آپ کا ہائی لائٹ کیا گیا تو آپ بات کیجئے گا. آپ ان کو پکڑیں نا جو یہ ساری لیجسلیشن کرتے ہیں، جو یہ سب قانون بناتے ہیں، ان کو جا کر پکڑیں تب بات بنے گی. آپ کے پاس نو ڈاؤٹ بہت عوام ہے، اس مسئلے کے اوپر 24 کروڑ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ نشانہ جو ہے وہ غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں. آپ درمیان میں وہ ریڈ سرکل ہوتا ہے نا ایک، اس پہ ڈائریکٹ نشانہ لگائیں جا کر تو آپ کا مسئلہ بھی سنا جائے گا، آپ کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا. مسئلہ صرف جس کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ روڈ ہے، یہ غریب عوام کی روڈ ہے. سر جو امیر ہے نا اس کی طرف تو آپ جا ہی نہیں سکتے، جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی طرف تو آپ جا ہی نہیں سکتے، اس کی روڈ آپ بند کر ہی نہیں سکتے. آپ میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی جا کر بحریہ DHA یا پارلیمنٹ کے سامنے یا ریڈ زون میں یا بلو ایریا میں جا کے کوئی سڑک بند کر کے دکھائیں. آپ سڑک بند کریں گے تو اس غریب عوام کی سڑک بند کر سکتے ہیں جس سے غریب کوئی مسئلہ ہوگا. اللہ نہ کرے سر، اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی نوبت پیش آئے کہ اس ایمبولینس میں آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شامل ہو اور وہاں پہ سائرن بج رہا ہو اور آگے اب میں یہاں پر بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ فلسطین کے حق میں ریلی نکل رہی ہو اور اس ایمبولینس میں آپ کے گھر والے ہوں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کے جذبات کہاں پر جاتے ہیں. یہ غریب عوام کے لیے رستہ بند نہ کریں. آپ نے بات کرنی ہے، آپ جائیں اسلام آباد جائیں، آپ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں، آپ جائیں سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھیں جا کے، آپ ایم این ایز ایم پیز کو پکڑیں نا. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ جی ہماری پارٹی کو مخصوص قسم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سر میں آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں تمام پارٹیز کو نشانہ بنا رہا ہوں جو غریب عوام کی ایک قسم کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتی ہے، انہی کو تکلیف میں ڈال کے. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے، ایک چھوٹا سا موقف ہے جو میں ہر باری آواز بلند کرتا ہوں. TLP کی باری بھی آواز بلند کی تو TLP کے جو جذباتی کارکنان ہیں انہوں نے اچھا خاصا رندہ پھیڑا. پھر میں نے یہی سوال مرکزی قیادت سے کیا جماعت اسلامی کی، تو انہوں نے بڑے مزے کا آگے سے جواب دیا کہ آپ کو ہمارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہاں پر اتنی تیز ٹریفک گزرتی تھی تو ہماری وجہ سے اب ٹریفک آہستہ چل رہی ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا یہ کہنا ہے. تو اب میں اس کو مزید کیا ایلیبریٹ کر سکتا ہوں. اوور ٹو یو. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا سروے. ہم نے راولپنڈی کی مقامی عوام سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ دھرنا کلچر ان کے لیے ٹھیک ہے یا غلط. کچھ لوگوں نے اس کے حق میں بات کی اور کچھ نے اس کے خلاف بات کی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اصل تو عوام ہی ہے
جو اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی دھرنا کلچر جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میں محمد فاروق، سوچ نیوز کے ساتھ.